Farm-based livelihood enterprises play a vital role in 21st century, addressing various global changes. Here is the role in view of circular economy, green economy, climate change, digitalization, and changing lifestyle. Circular economy, resource efficiency. Farm-based livelihood enterprises can adopt circular economy practices, reducing waste, optimizing resource use, recycling and upcycling. Integrating livestock and crops can help recycle waste from one enterprise as inputs for another. Sustainable production, encouraging sustainable production and consumption patterns in agriculture. Green economy, sustainable agriculture, promoting eco-friendly practices, reducing chemical use and conserving natural resources. Environmental benefits, contributing to climate change mitigation, biodiversity conservation, and improved ecosystem services. Green jobs, creating employment opportunities in sustainable agriculture and rural development. Climate change, climate resilient practices, implementing climate smart agriculture practices such as conservation, agriculture, and agroforestry, adaptation and mitigation, helping farmers adapt climate change and mitigating it through sustainable practices. Carbon sequestration, promoting practices that sequence carbon, reducing carbon sequestration, promoting practices that sequence carbon, reducing greenhouse gas emissions. Digitalization, precision agriculture, leveraging technologies like precision irrigation, drones, satellite imaging to optimize crop yields and reduce waste. Digital extension services, providing farmers with access to information, advice, and market linkages through digital platforms. Data driven decision making, enabling farmers to make informed decisions using data analytics and artificial intelligence. Changing lifestyles, diversified products, producing a wide variety of crops and livestock products to cater to change consumer preferences. Organic and sustainable produce, meeting growing demand for organic and sustainably produced food. Value addition, encouraging value added processing and marketing of farm products to increase income and employment opportunities. In the 21st century, farming-based livelihood enterprises encompasses diversified activities like crops, livestock production, horticulture, agroforestry, and aquaculture, aiming for sustainable and resilient food systems while addressing challenges like climate change and resource scarcity. Key aspects of farming-based livelihood enterprises in the 21st century. Diversification and integration, moving behind single crop farming, integrate livestock, aquaculture, and agroforestry can help diversify income resources or sources, reduces risk, and promote sustainable practices. Value chain development, focusing on processing, packaging, marketing agriculture products, can create higher value and income opportunities for farmers. Sustainable practices, adopting organic farming, crop rotation, soil conservation techniques is crucial for long term sustainability and resource preservation. Climate change adaptation and mitigation, developing climate resilient farming systems and adopting sustainable practices to reduce greenhouse gases emissions are essential. Digitalization and technology, utilizing technology like precision farming, data analytics, and e-commerce can enhance efficiency, productivity, and market access. Circular and green economy, foresting, circular economy principles such as waste reduction and resource reuse can contribute to more sustainable and resilient agriculture sector. Role of women and youth, empowering women and youth in farm-based livelihood enterprises is crucial for sustainable development and inclusive growth. Government and private sector partnerships. Collaboration between government agencies, research institutions, and private sector actors is essential for promoting innovation, technology transfer, and market access. Examples of farm-based livelihood enterprises: crop production, horticulture, agroforestry, aquaculture, agri-processing,
climate change, land degradation, market access, technological gap, policy and regulation framework, crop production, specialized crops like fruits, vegetables, spices, high value cash crops, livestock farming like dairy, poultry, goatry, and piggery, horticulture, cultivating fruits, vegetables, and ornamental plants, agroforestry, integrating trees into the agricultural systems for multiple benefits, aquaculture, fishery farming in ponds, tanks, or rivers, agritourism, offering farm-based experiences to tourists, agri-processing, transforming agriculture products into value-added goods and challenges of farm-based livelihood systems are climate change, land degradation, market access, technological gap, policy and regulatory framework. The challenging is major is climate change. Extreme weather events like droughts, floods can disrupt agriculture production. Land degradation, soil erosion, salinization, water scarcity can reduce land productivity. Market access, lack of access to markets, infrastructure, and credit can hinder farmers' ability to sell their products. Technological gaps, farmers may lack access to knowledge of new technologies and practices. Lack of knowledge on technologies and practices. Policy and regulatory framework, inadequate policies and regulations. Inadequate policies and regulations can create barriers for farmers in their sustainable development. These are overall farm-based livelihood system enterprises play a vital role in 21st century to address these global challenges. This is in all about farmers, how the farmers facing challenges, how we can overcome, what is about the farm-based livelihood system, circular economy means, and green economy and climate change, major challenge for the agriculture. Thanking you friends, have a nice day. For the Telugu community, in this video I am explaining after all the humongous English delivering speech. Now I am for Telangana and Andhra Pradesh people. I am now talking on farm-based livelihood enterprises in Telugu. 21వ శతాబ్దంలో వ్యవసాయం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో ఏ విధంగా చిన్న భిన్నమైంది, అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థ తక్షణం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, తక్షణం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి అనేది మనం కేంద్ర కోణంగా ఆర్థిక మరియు సామాజిక మరియు కేంద్ర కోణంగా చూసే మార్గంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగంగా సర్క్యులర్ ఎకానమీ మీన్స్ అగ్రికల్చర్ మ్యాక్సిమం మిక్స్డ్ ఎకానమీగా ఉంటుంది, సర్క్యులర్ నేచర్గా ఉంటుంది, సైక్లిక్ నేచర్లో. సో సీజన్ బట్టి వేరీ అవుతుంటాయి, ల్యాండ్ సాయిల్ని బట్టి క్లైమేట్ బట్టి అగ్రికల్చర్ మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటి ఛాలెంజెస్ వాటి ఓవర్కమ్స్ చేస్తేనే వ్యవసాయం అనేది లాభదాయకంగా ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అది ఏ విధంగా లాభదాయకం అవుతుందంటే డిజిటలైజేషన్ యూజింగ్ డాటా అనలిటిక్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. ఏదైతే మా వ్యవసాయ రంగం అనేది డిజిటలైజేషన్ లేక కొట్టుమిట్టాడుతుందో ఆ డిజిటలైజేషన్ వ్యవసాయ రంగంలో వస్తే వ్యవసాయం సుసంపన్నమవుతుందని ఘంటాపథంగా చెప్పగలుగుతున్నాము. ఎందుకంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మేజర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో భాగంగా 3 కోణాలు మనకు తెలియాలి. ఏంటంటే రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ, ఉన్న నీళ్ళు మనకు వ్యవసాయానికి ప్రధాన పెట్టుబడి. వ్యవసాయం బాగా చేయాలంటే నీరు బాగా ఉండాలి, నేల సంరక్షణగా ఉండాలి. నేల సంరక్షణను, సాయిల్ హెల్త్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ని పర్టికులర్గా ఎఫిషియెంట్గా వాడడం అనేది రైతులకు రావాలి. రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ, అడాప్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆప్టిమైజింగ్ రిసోర్స్ యూజ్ అంటే మనకు నీళ్లను విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టకుండా నీరుని సమగ్రంగా ఆర్థిక విలువలు అంటే ఇప్పుడు పవర్ షార్టేజెస్ రాకుండా
పవర్ని ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయకుండా పవర్ని లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్గా వాటర్ని మనం ప్రధాన పంటకు మనం పెట్టినట్టయితే మనకు రైతు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతాడు, వృధా ఖర్చులు తక్కువ అవుతాయి. వ్యవసాయ రంగంలో నీళ్ళు అనేది ప్రధాన భూమికగా మనకు పోషిస్తూ ఉంటుంది ఏళ్ళ తరబడి. అందుకే వ్యవసాయంలో నీరు అనేది ఒక మనిషికి గాలి ఏ విధంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటే బతకగలడో నీరు అనేది మన వ్యవసాయ భూమికి వాయుపట్టు అన్నట్టు. అందుకని మనం నీరుని సమిష్టిగా మనం కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత. మన సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫర్దర్ జనరేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. మీ సపోజ్ ఈ తరంలో ఉన్న మీరు వ్యవసాయదారుడు అనుకో, మీ బిడ్డలకు ముని మనవళ్ళకు ఇవ్వడానికి సస్టైనబిలిటీ అని అంటారు తెలుగులో. ఏంటంటే ఇతర తరాలకు మనం ఆ వ్యవసాయ నీరును మన క్షేత్రాన్ని ఇతర ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వాలి. ఇది తెలుగులో ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ తెలుగులో కూడా ఉంటారు కాబట్టి. సర్క్యులర్ ఎకనామీ అంటే ఏంది, ఆ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఏ విధంగా మనం రిసోర్సెస్ని ఎఫిషియెంట్గా, నీరు, భూమి, విత్తనం అనేది మన రిసోర్సెస్ అన్నట్టు తెలుగులో. కొంతమంది తెలుగులో పెద్ద మనుషులు ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా అర్థం కావడానికి చాలా సాధారణమైన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను. రిసోర్స్ యూజ్ నీరు, విత్తనం మరియు ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఎరువులు, ఇవన్నీ మనకు రిసోర్సెస్ కిందిగా పరిగణలోకి వస్తాయి. ఇంగ్లీష్లో రిసోర్సెస్ అంటారు, మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో పెట్టుబడి ముడి సరుకులు అని అనుకోవచ్చు మీరు. మనకు వ్యవసాయానికి పెట్టుబడులు నీటి మీద పెట్టుబడి చేయాలి, ఎరువుల మీద పెట్టుబడి చేయాలి. అన్నీ నీరు అనేది ఫ్రీగా అంటున్నారు, ఫ్రీగా అని కొందరు అనుకోవచ్చు. కానీ నీరు కూడా మనం పంప్ సెట్లు వేసుకొని దానికి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కడితేనే నీరు వస్తుంది చాలా రాష్ట్రాలలో కానీ ఎక్కడైనా పంటలు. అందుకని రిసోర్స్ అనేది చాలా ఎఫిషియెంట్గా చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలనేది తెలియాలి. రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మన వాళ్ళకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది వ్యవసాయ రంగంలో. రిసోర్స్ని విచ్చలవిడిగా చిల్లరగా ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తారు. దానివల్ల పెట్టుబడిలో కొంత ఎక్కువ మోతాదులో నష్టం గురి అవుతున్నారు రైతులు. దాన్ని మంచిగా చేయగలిగితే వ్యవసాయం అనేది కొంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి తట్టుకునేటట్టు చేయొచ్చు. రిసోర్స్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఉన్న దాంట్లో సరిగ్గా మిగలడం నేర్చుకోవాలి మన రైతాంగం. ఉన్నది కదా అని ఎక్కువ విచ్చలవిడిగా ఎరువులు వేసుకుంటూ పోతే భూమి కాలుష్యం అయ్యి వచ్చే ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి అంటే సస్టైనబిలిటీ దెబ్బతింటుంది వ్యవసాయంలో. అందుకని వ్యవసాయం అనేది ఎరువులు కానీ నీరు కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఇన్పుట్స్ని సమగ్రంగా వాడుకోవడం మనకందరికీ తెలియాలి. అందుకే దాని విశిష్టత కోసం ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ అంటే జీవన ఆధారం, రైతు యొక్క జీవన ఆధార వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడింది. 6th డీన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో భాగంగా అగ్రానమీలో ఇది రైతు యొక్క జీవన విధానం అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకోబడింది. అందులో ప్రధాన వ్యవసాయ రంగానికి ఆయుపట్టు లాంటిది ఈ సబ్జెక్ట్. అందుకని వ్యవసాయంలో ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్, రైతు యొక్క జీవన ఆధార వ్యవస్థ అనేది ఇది చాలామందికి తెలియకపోవడం వల్ల స్టిల్ ఇండియాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ రైతులు ఏ విధంగా ఏ పంటల్ని కొత్త పంటల్ని వేస్తే బాగుంటుంది, ఏ విధంగా రిసోర్స్ని మనం కరెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ తెలియకపోవడం వల్లనే మన మార్కెటింగ్ లింకేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఉంటాయని మన కోర్స్ చెప్తాదన్నట్టు. ఈ కోర్సులో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన ఇంగ్లీష్లో చెప్పినవన్నీ తెలుగులో ఏంటంటే మార్కెటింగ్ సమస్యలు ఉన్నాయి రైతుకి. ఆ మార్కెటింగ్ సమస్యలను డిజిటలైజేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా మన ఐడియాస్ ద్వారా రైతులను కాపాడడం అనేది, ఇండియా ఏ విధంగా మన రోల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ ఛాలెంజెస్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఈ సబ్జెక్ట్లో మనం డిస్కషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు.
ఈ డిస్కషన్లో ఇది ప్రపంచాన్ని మార్చే సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ అంటే రైతు ఏ విధంగా రూరల్ ఏరియాస్ కానీ నాన్ రూరల్ ఏరియాలో కానీ ఎలా రైతు అనేవారు ఎలా బతుకుతున్నారు అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది. ఆ ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఈ సబ్జెక్టు ద్వారా మనం చాలా మందికి డీల్ చేస్తాము. అందుకని ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ముఖ్య భూమిక ప్రదర్శిస్తుంది రైతు జీవనంలో. అందుకని రైతు జీవన యొక్క విధాన వ్యవస్థ అనేది బరాబరిగా కరెక్ట్ ఉంటే రైతు అనేవారు 100 ఏళ్ళు మంచిగా బతుకుతారు ఈ ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ని అనుసరించినట్టయితే. ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, ఆక్వాకల్చర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అయ్యి ఎట్ లాస్ట్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఇవన్నీ వ్యవస్థల్ని రైతు ఏర్పరచుకున్నట్టయితే సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అనగా ఏంటంటే వితౌట్ డిగ్రేడింగ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, నీరు భూమి కలుషితం కాకుండా తన ఇతర తరాలకు ఇచ్చడం సబ్జెక్టే సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అని అర్థం. అంటే సస్టైనబిలిటీ అంటే తాను ఏం చేస్తున్నాడు వ్యవసాయం మళ్ళీ ఇతర తరాలకు తన పుట్టబోయే తరాలకు ఏ విధంగా తన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని 2 తరాలకు ఏ విధంగా 3 తరాలకు ఏ విధంగా ఇస్తారనేదే ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ సబ్జెక్టు నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన పాఠం సబ్జెక్ట్. అందుకని ఈ సబ్జెక్ట్లో చాలా డెప్త్, చాలా మంచి అనుభవాలు, రైతు ఒక రియల్ అనుభవాలు, ఎక్స్పీరియన్సెస్, స్ట్రాటజీస్, డ్రామాస్, రైతు బాధలు ఇవన్నీ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్ట్లో మీరు నిష్ణాతులైతే మీరు రైతు యొక్క ఆయుపట్టు, రైతుని మిలియనీర్ చేయాలన్నా, రైతుని బికారీ చేయాలన్నా, రైతు ఏ విధంగా బికారీ అయిండు, ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటుండో, రైతుని మనం ఏ విధంగా ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు చేయడానికి ఈ ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్ రైతు యొక్క జీవన విధాన వ్యవస్థ అనే పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం రైతును మేలు చేసుకోవడంలో రైతును సన్మార్గంలో నడపడానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. దీని ద్వారా మీ తోటి మిత్రులకు, తోటి తల్లిదండ్రులకు, అన్నతమ్ముళ్లకు, అక్క చెల్లెళ్లకు ఎవరి అయితే వాళ్లకు నా యూట్యూబ్ ఈ సమగ్ర 20 నిమిషాల వీడియో ఫార్వర్డ్ చేసి ఈ వీడియోలో ఉన్న మీకు తెలుగులో బోరింగ్ కొడితే ఈ వీడియో మీరు ఇంగ్లీష్లో దీన్ని 1కి 2 సార్లు మీరు చూసి మీరు సైలెంట్లో పెట్టి వీడియో ఒకసారి వీడియోలో ఉన్న పాఠ్యాంశాన్ని గమనించి మీరు దీన్ని పొందుపరుచుకొని మీరు దీన్ని అమలు చేసినట్టయితే మీ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కానీ మీ డైలీ లైఫ్లో కానీ వ్యవసాయం అనేది ఎందుకు దండగా కాకుండా పండగలా ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకే అర్థమవుతుంది. వ్యవసాయం అంటే దండగ కాదు, పండగలా చేస్తామని ముఖ్యమంత్రులు చెప్పడం, వీళ్ళు చెప్పడమే చూశారు. కానీ మీరు ఒకసారి వ్యవసాయంలో అడుగు పెడితే అద్భుతాన్ని మీరే అనుభవిస్తారు, ఆ ఫలాలను మీరే అనుభవిస్తారు. అందుకంటే వ్యవసాయం అనేది ప్రధాన వృత్తి. వ్యవసాయాన్ని మీరు ఎన్నడూ తక్కువ అంచనా వేయకుండా వ్యవసాయాన్ని ముందుకు పాటుగా తీసుకుపోవడానికి ప్రతి రైతుకు హెల్ప్ చేయడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ సబ్జెక్ట్ని బాగా గట్టిగా మీరు నమ్మకం కలిగియాలి రైతులకు. ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని ఈ ఫామ్ బేస్డ్ లైవ్లీహుడ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా రైతులను మీరు డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ కావచ్చు, వాళ్ళ భవిష్యత్తును మార్చవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. జై హింద్.